ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। मंच पर विराजमान कर्नाटक के गवर्नर श्रीमान वजुभाई, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान सिद्धरामैया जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी, देश के रक्षा मंत्री और जिनके मार्गदर्शन में यहां पर ये प्रोजेक्ट चलने वाला है, ऐसे श्रीमान मनोहर पर्रिकर जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी, इसी कर्नाटक के संतान श्री डीवी सदानंद गौड़ा, श्री अनंत कुमार, श्री जीएम सिद्धेश्वरा, राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर, श्रीमान टीवी जयचंद्रा, श्रीमान आरवी देशपांडे, सांसद श्रीमान एसपी मुदानुमय गौड़ा, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹನೀಯರೇ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, आज वैसे मेरा प्रधानमंत्री बनने के बाद तुमकुरू जिले में ये दूसरी बार आना हुआ है। ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। आज आपको लगता होगा कि एक शिलान्यास हुआ है, लोगों को लगता होगा कि यहां कोई फैक्ट्री लगने वाली है, लेकिन ये सिर्फ सामान्य फैक्ट्री लगने वाली नहीं है। इस धरती पर वो काम होने वाला है जो हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए काम आने वाला है। ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ವಿಮಾನಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। देखते ही देखते ये छोटा सा गांव, ये तुमकुरू जिला विश्व के नक्शे पर अपनी पहचान बनाने वाला है। ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, ಈ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗತ್ತಿನ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಿದೆ। सामान्य कोई फैक्ट्री बनती तो न देश का ध्यान जाता न दुनिया का ध्यान जाता, लेकिन यहां पर वो काम होने वाला है जिसकी तरफ दुनिया की नजर जाना बहुत स्वाभाविक है। ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳೋದಿದೆ, ಅಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋದಿದೆ। आज एक और भी सुअवसर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नाम से परिचित है। वे अपनी यात्रा का 75वीं सालगिरी मना रहा है। ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಖಾನೆ HAL
ಅದು ತನ್ನ 70ನೇ ವರ್ಷವನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. HAL की 75 साल की यात्रा अनेक विविधताओं पर से भरी हुई है. आज उसके कई पूर्व चेयरमैन भी इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं. पिछले 75 साल में HAL के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया, छोटी मोटी जिम्मेवारी संभाली, चाहे वर्कर रहे हो या चेयरमैन रहे हो, मैं आज इस 75 वर्ष की यात्रा के समय इस यात्रा के उन सभी साथियों को स्मरण करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं. 75 ವರ್ಷ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ HAL ಮಾಡಿದೆ. ಈ 75 ವರ್ಷದ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರೆಗೆ, ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು HALನ ಪ್ರಗತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. एक समय था हमारे देश में खाने के लिए हम अनाज बाहर से लाना पड़ता था. विदेशों से अनाज मंगवा करके हमें देशवासियों का पेट भरना पड़ता था. लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का मंत्र दिया, देश के किसानों को देश का पेट भरने के लिए प्रेरित किया, हिंदुस्तान के किसानों ने पिछले 50 साल में जो मेहनत की, नए नए आविष्कार किए, कृषि क्षेत्र में नई नई योजनाएं लाए, उसका परिणाम यह हुआ कि आज देश अन्न के विषय में स्वावलंबी बना है. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ನದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅನ್ನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾರತ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪೂರ್ತಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. हमारे किसानों ने जय किसान मंत्र को चरितार्थ करके दिखाया, साकार करके दिखाया और अन्न के क्षेत्र में देश को स्वावलंबी बना दिया. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನ ಇವತ್ತು ಅನ್ನದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಅಂತ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. लेकिन दूसरा काम जय जवान, जिसमें हमारा देश रक्षा के विषय में आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, भारत को अपनी रक्षा के लिए दुनिया में किसी पर भी आश्रित न रहना पड़े, ये काम अभी देश में होना बाकी है. ಎರಡನೇ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೈ ಜವಾನ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೀರ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆ. ಆ ಘೋಷಣೆಯ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ
ಯಾವ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಭಾರತ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಆ ಭಾರತ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. आज भी हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, हमारे देश के नागरिकों की रक्षा के लिए हमारे जवान जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है, बलिदान करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे जवानों को लड़ने के लिए जो शस्त्र चाहिए, जो साधन चाहिए, कठिन में कठिन जगह पर जाने के लिए व्यवस्थाएं चाहिए, इसमें अभी हमें बहुत बड़ी यात्रा पूरा करना बाकी है। ನಮ್ಮ ಗಡಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪಣವಾಗಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೀರ ಸೈನಿಕರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಗಮವಾದಂತಹ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನ, ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಾವಿನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. भारत की सेना दुनिया की किसी भी सेना से कमजोर नहीं होनी चाहिए। ಭಾರತದ ಸೈನ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಸೈನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. भारत की सेना के पास दुनिया के किसी भी देश से कम ताकतवान शस्त्रास्त्र नहीं होने चाहिए। ಭಾರತದ ಸೈನ್ಯದ ಕಡೆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸೈನ್ಯ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ದುರ್ಬಲವಾದಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇರಬಾರದು. आज देश की सेना के लिए जिन शस्त्रों की जरूरत पड़ती है, हमें विदेशों से लाना पड़ता है। अरबों खरबों रुपया विदेशों में चला जाता है। बाहर से जो हमें शस्त्र मिलते हैं वो लेटेस्ट से थोड़े कम ताकतवर मिलते हैं। एक तरफ रुपये जाते हैं, लेकिन वहां पर जो चीज 2005 में चलती होगी, 2010 में चलती होगी, वो हमें 2015 में देते हैं। 2015 की बराबरी की चाहिए तो बोलते हैं 2020 में मिलेगी। और इसलिए अगर विश्व के अंदर भारत को अपनी सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है तो भारत ने अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी सुरक्षा के लिए अपने शस्त्रास्त्र खुद बनाने पड़ेंगे। ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 16,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾವು 2016ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 2005ರ ಇಸ್ವಿಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಿಗತ್ತೆ. 2015ರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸೈನಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬರಾಬರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇರೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರವಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. और इसलिए हमारी सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, शस्त्रास्त्रों का भारत में ही निर्माण, भारत के इंजीनियरों के द्वारा, भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा आधुनिकतम संशोधन वाले शस्त्रास्त्र उसे बनाने की ओर बल देना प्रारंभ किया है। ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕಗಳನ್ನ ನಾವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. पहले हम दुनिया के देशों से शस्त्र लेते थे, आज भी लेने पड़ेंगे जब तक कि हमारा अपना उत्पादन शुरू न हो। लेकिन हम आजकल दुनिया के देशों के साथ जब शस्त्र खरीदने का समझौता करते हैं तो हम कहते हैं
इतने तो हम आप जो बना रहे हैं वो ले लेंगे, लेकिन बाकी जो ऑर्डर है वो आपको भारत में ही बनाना पड़ेगा। वो मेक इन इंडिया होना चाहिए, तब हम लेंगे। ಈಗ ನಾವೇನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಕರಾರನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಉಳಿದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपके इस छोटे से गांव के किनारे पर तुमकुरू जैसे जिले में ये जो हेलीकॉप्टर बनाने का प्रोजेक्ट लग रहा है, ये हेलीकॉप्टर मुख्य रूप से सेना के काम आने वाला है. ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ಎಚ್ಎಎಲ್ನ ಈ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವನ್ನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. दूरदम क्षेत्रों में जहां हमारी सेना तैनात होगी, अगर कभी कोई हमारा जवान बीमार हो गया और उस कठिन जगह पे दवाई पहुंचानी है, तो यहां जो हेलीकॉप्टर बनेगा वो दवाई पहुंचाने का काम करेगा. ದೂರ ದೂರದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಗಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವಂತ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆ ಶಿಖರಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. एक प्रकार से रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आज 2016 के जनवरी के प्रथम सप्ताह में एक नवतर प्रयास का आज आरंभ हो रहा है. एक हिसाब से 2000 साल को एक नए तरीके से मनाने का ये अवसर बन गया है. 2016ರ ನೂತನ ವರ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶುಭಾರಂಭ, ಈ ವರ್ಷದ ಶುಭಾರಂಭ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತುಮಕೂರಿನ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. भारत को, विशेष करके कर्नाटक को और उसमें से विशेष तुमकुरू जिले को ये 2016 की भारत सरकार की अनमोल भेंट है. ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 2016 ನೂತನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. काम भी इतना तेजी से करना है कि 2018 में यहां से पहला हेलीकॉप्टर उड़ना चाहिए. ಕೆಲಸನೂ ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ 2016, 2018ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್, ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವಂತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. संपूर्ण रूप से भारतीय तरीके से बना हुआ हेलीकॉप्टर इस धरती से 18 में उड़ने की हम अपेक्षा करते हैं. ಪೂರ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಹೊಚ್ಚಹೊಸದಾದಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ 2018ರಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಗಸಕ್ಕೆ ಹಾರುವಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. और एक सपना है कि पहला हेलीकॉप्टर बने, उसके 15 साल के भीतर 600 हेलीकॉप्टर यहां बन करके सेना के पास पहुंचने चाहिए और सरकार के उपयोग में आने चाहिए, देश के काम आने चाहिए. इतनी बड़ी मात्रा में काम खड़ा कर रहा है. 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದಲ್ಲ 600 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಅದು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಭಾರತದ ಸೈನ್ಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. और
और मुझे विश्वास है एचएएल की 75 साल की यात्रा उनके पास बहुत ही उत्तम प्रकार का सक्षम मानव बल और देश के सपनों के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने की उनकी इच्छा, ये जो सपना है कि 15 साल में 600 ऐसे हेलीकॉप्टर बना देना, मुझे विश्वास है वो पूरा करके देंगे। ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಚ್ಎಎಲ್ ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಿತಿ, ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನವ ಬಲದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಕಟಿಬದ್ಧತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವಂತ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 600 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವರು ದೇಶದ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. इस प्रोजेक्ट के कारण करीब 5,000 करोड़ रुपया का पूंजी निवेश इस धरती पर होने वाला है। तुमकुरू जिले का ये सबसे ज्यादा पूंजी वाला फैक्टरी बनने वाला है। ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯೊಳಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆಗೋದಿದೆ. इस प्रोजेक्ट के कारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करीब 4,000 परिवारों को किसी को यहां पर रोजगार मिलने वाला है। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸುಮಾರು 4,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗತ್ತೆ, ನೌಕರಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. आज अगर किसी किसान के परिवार में 3 संतान हो और जाकर के किसान को कहें कि बेटों के लिए आगे की क्या योजना है, कितनी ही जमीन का मालिक क्यों न हो किसान, सिंचाई की अच्छे से अच्छी सुविधा क्यों न हो उसके पास, जमीन भी अच्छे से अच्छी फसल देने वाली क्यों न हो, लेकिन जब किसान को पूछते हैं कि आपके बेटों के लिए क्या सोचा है, तो अच्छे से अच्छा किसान, अच्छे से अच्छी जमीन वाला किसान, अच्छे से अच्छी पानी की सुविधा वाला किसान तुरंत जवाब देता है कि एक बेटे को तो किसानी में लगाऊंगा, लेकिन 2 बेटों को शहर में कहीं कारखाने में रोजी रोटी कमाने के लिए भेज दूंगा। ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಬ್ಬ ರೈತನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ 3 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ನೀರಾವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಭೂಮಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಜಮೀನಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅವನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. और इसलिए हर किसान अपने परिवार का 2/3 हिस्सा किसानी से बाहर निकाल करके कोई और काम धाम रोजगार इंडस्ट्री में जाना चाहता है। ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ರೈತ ತನ್ನ ಜಮೀನಿನ 3/2 ಭಾಗವನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಆತ ಬಯಸ್ತಾನೆ. अगर किसान की भी मदद करनी है, किसान की भावी पीढ़ी की मदद करनी है, तो उद्योग लगाए बिना किसान के बेटे को रोजगार मिलने की संभावना नहीं होगी। ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರ ಹಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಹಿತವನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब आंबेडकर इस बात का लगातार आग्रह करते थे कि भारत में जल्द से जल्द औद्योगिकरण होना चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। और वो कहते थे कि दलित के पास
जमीन नहीं है। दलित क्या करेगा? अगर उद्योग लगेंगे तभी तो दलित के बेटे को कुछ काम मिलेगा। और इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर भारत के आर्थिक विकास के लिए और भारत के सामाजिक ताने बाने को ताकत देने के लिए औद्योगिकरण के पश्चात रहे थे। ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರ್ತೃವಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ದಲಿತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜಮೀನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಮೀನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬೇಕು, ನೌಕರಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಕೂಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. एक प्रकार से ये हेलीकॉप्टर निर्माण का कार्य राष्ट्र रक्षा का भी काम है, लेकिन किसान परिवारों को रोजगार देने का भी काम है. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಚ್ಎಎಲ್ನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕೆಲಸ ಅದು ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಹೌದು, ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೌಕರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಹೌದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ये प्रोजेक्ट भारत को सशक्त बनाने के लिए भी है और ये प्रोजेक्ट बाबा साहब आम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए भी है. ಇದು ಭಾರತವನ್ನ ಸಶಕ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಈ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. मैं कर्नाटक सरकार का आगे भी सहयोग मिलता रहेगा, भारत सरकार का संपूर्ण सहयोग रहेगा और एचएएल के मित्रों ने जो बीड़ा उठाया है कि 2018 में पहला हेलीकॉप्टर यहां से उड़ाएंगे, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಈ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ, ಈ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ, ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮೊದಲೇ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. जब मेरा कर्नाटक का प्रवास बन रहा था तो कुछ दिन पहले तुमकुर जिले में मैं आ चुका था, तो हमारे व्यवस्थापकों ने यही विचार रखा था कि यहां आएंगे, 15 मिनट शिलान्यास वगैरह करेंगे और 2-5 मिनट कुछ कहना है तो कह करके फिर निकल जाएंगे. लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये धूप में भी मैं लाखों लोगों को मेरे सामने देख रहा हूं. जहां मेरी नजर पहुंचे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं. मैं आपके इस प्यार के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं. ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಈ ಘಟಕದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಕಚೇರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಾವು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಾದ ನಂತರ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ತಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸೇರಿರುವಂತ ತಮ್ಮನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾವುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೇರಿ, ಈ ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಶತ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. फिर एक बार आप सबको नमस्कार करो. ನಮಸ್ಕಾರ.